فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ مجھے ایک ازالہ کرنا ہے کہ میری توجہ اس غلطی کی طرف دلائی گئی کہ میں نے ایک مدنی مذاکرے میں یہ حدیث پاک بیان کر کے کہا تھا کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے حد شفقت ہے حضرت مولا علی پر کہ انہیں اپنا بھائی کہا، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ علی اور نبی جو ہیں یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہاں مجھ سے یہ بہرحال غلطی ضرور ہوئی ہے اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اللہ کریم میری توبہ قبول فرمائے۔ دراصل میرے تسامح یعنی غلطی کی وجہ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب جعل حق کا ایک مضمون ہوا ہے، جس میں نبی علیہ السلام کو بشر یا بھائی وغیرہ کہنے کا بیان ہے۔ بے شک انبیاء و ملائکہ معصوم ہیں، رہے ہم جیسے لوگ تو ان کے لیے یہ مقولہ درست ہے کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، یعنی انسان خطا اور بھول کا مرکب ہے، اور اسی کے مصداق مجھ سے بھول ہو گئی ہے جس سے میں نے رجوع کر لیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی محبت پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ پاک کی رحمت سے اہل بیت اطہار کی محبت میری گھٹی میں۔ الحمدللہ رب العالمین، حسنین کریمین و مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک شان کے متعلق میرے جدا جدا رسائل مکتبۃ المدینہ سے کئی بار شائع ہوئے ہیں، اور اللہ کریم کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ یہ لاکھوں عاشقان صحابہ اہل بیت کے ہاتھوں میں پہنچ چکے ہوں گے۔ نیز میرے مجموعہ کلام مسائل بخشش کے اندر حسنین کریمین و مولا علی کی جدا جدا منقبتیں اور مختلف اہل بیت اطہار کے جا بجا تذکار موجود ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحابہ و اہل بیت کی غلامی میں زندہ رکھے، اور انہی کی غلامی میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ الحمدللہ جب کوئی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے میں رجوع کر لیتا ہوں۔ وہ اس کا نشاندہی کرنا جس انداز میں ہو، ہر ایک کی اپنی اپنی مطلب لینگویج ہوتی ہے اور نصیب کی بات ہے، تو پھر میرا دوبارہ مذاق اڑتا ہے کہ یہ تو بولتا ہے، یہ معافی مانگ لیتا ہے، فلاں کرتا ہے، تو کیا اور کوئی بھول نہیں کرتا؟ روئے زمین پر ایک الیاس رہ گیا ہے، وہی غلطی کر رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو کسی جرم سے رجوع کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، پھر اس کو دوبارہ اس پر شرمندہ کرنا، یہ بہت بڑا مطلب ہے کہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فتح رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 329 پر ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، گناہ سے توبہ کرنے والے کو اگلے یعنی پچھلے گناہ سے عیب لگانا سخت حرام ہے۔ ایسے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مرے گا جب تک خود اس گناہ کا مرتکب نہ ہو، یعنی جو دوسرے کو اس طرح شرم دلائے گا، اس کے گناہ پر شرمندہ کرے گا جس سے وہ توبہ کر چکا، تو یہ اس وقت تک یعنی اس کو موت نہیں آئے گی کہ جب تک خود وہ گناہ نہ کر لے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گناہ سے وہ گناہ مراد ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، یا وہ پرانا گناہ جسے لوگ بھول چکے، یا خفیہ گناہ جس پر لوگ مطلع نہ ہوں، اور عار دلانا یعنی شرمندہ کرنا توبہ کرانے کے لیے نہ ہو، محض غصہ اور جوش غضب سے ہو، مقصود ظاہر کے بدنام کرنا ہو، تو یہ قیود خیال میں رہیں، یعنی اپنی موت سے پہلے یہ گناہ خود کرے گا جو ایسا کرتا ہے، اور اس میں یہ بدنام ہوگا۔ مظلوم کا بدلہ ظالم سے خود رب تعالی لیتا ہے،
बाजों की आदत होती है कि ये ढूंढते रहते हैं कि इसमें कोई इसकी गलती पकड़ी जाए। जैसे कि मक्खी है, खूबसूरत जिस्म है इंसान का, उसको इससे दिलचस्पी नहीं होती। अगर कहीं इसको फोड़ा फुंसी मिल जाए, जख्म मिल जाए, जो बैठेगी और गंद और पीप चूसेगी उसमें से, उसकी सिफत है ये मक्खी की। तो ये बात की आदत होती है कि उसको खूबियां नजर नहीं आती, सिर्फ कोई अगर उसकी गलती समझ में आ जाए तो उसको उछाल देते हैं। सोशल मीडिया का अब तो दौर है, वो धमाल मचा देते हैं। तो इस तरह करना अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाना है। जिसको अल्लाह इज्जत देता है उसकी इज्जत मैं और आप नहीं छीन सकते। वह तो इज्जु मंतशा वह तो दिल्लु मंतशा, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। हाँ, इस्लाह करनी चाहिए, इसका किसने इनकार किया। इस्लाह का तरीका यही होता है कि इनफरादी तौर पर किसी तरह उसको पैगाम दे दे कि आपकी ये गलती है। अब वो डंडा मार के उसको तौबा करवाना, ये अगर आपका मैटर है तो ठीक है, बाकी जाहिर है कि ये हमारा मैटर तो नहीं है ना कि किसी को तौबा के लिए मजबूर कर दें। अब पैगाम दे दे ये और सवाब की नीयत से तो अच्छा काम है। अब सोशल मीडिया के जरिए पैगाम देना क्या अपने पर वाजिब है कि सोशल मीडिया के जरिए किसी को हम तौबा करवाएं? तो ये देख लें इस पर कि अपनी आखिरत पर दाव, अपनी आखिरत को दाव पर न लगाया जाए और दुश्मनान इस्लाम को हंसने का मौका ना दिया जाए। तो अल्लाह करीम हम सबको बस आखिरत की बेहतरियां जमा करने की सोच नसीब फरमाए और सही खुतूत पर इस्लाह करने की भी अल्लाह करीम हमको हिदायत दे और हमारी अपनी जो कोताहियां उस पर भी नजर रखने की अल्लाह पाक सआदत बख्शे। हज़रत सैयदना फुज़ैल बिन इयास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोमिन पर्दा पोशी यानी ऐब छुपाता है और नसीहत करता है, जबकि इसके बरक्स यानी उलट फासिक व फाजिर बदनाम करता और शर्मो आर दिलाता है, शर्मिंदा करता है। इसका मकसद इस्लाह नहीं होता, बदनाम करना होता है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब बंदा कोई गुनाह करता है तो वो उसके जिम्मे लिख दिया जाता है। एक आराबी नर्स की अगर उससे तौबा कर ले तो इरशाद फरमाया उसे मिटा दिया जाता है। उसने पूछा अगर दोबारा करे तो, इरशाद फरमाया दोबारा लिख दिया जाता है। उसने पूछा अगर फिर तौबा कर ले, इरशाद फरमाया फिर मिटा दिया जाता है। उसने अर्ज की ऐसा कब तक होता रहता है? इरशाद फरमाया जब तक वो तौबा इस्तिगफार करता रहता है। बेशक अल्लाह पाक उस वक्त तक मगफिरत फरमाता रहता है जब तक बंदा इस्तिगफार करने से थक न जाए। अल्लाह पाक पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाता है, फ़इन्नहु कान लिल-अव्वाबीन गफूरा। तर्जमा है कंजुल ईमान, तो बेशक वो तौबा करने वालों को बख्शने वाला है। अजीम ताबी बुजुर्ग हजरत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक का ये फरमान उस शख्स के बारे में जो गुनाह करता है फिर तौबा करता है। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतह रज़विया जिल्द 14 सफा 383 पर एक सवाल के जवाब में इरशाद फरमाते हैं, तौबा के बाद बिला वजह जो कोई इल्जाम रखेगा वो सख्त गुनाहगार होगा। अल्लाह करीम हमको इखलास नसीब फरमाए, ऐब पोशी करने वाला बनाए। ऐब उछालने में ये खतरा होता है, बल्कि वही दें कि अपना भी ऐब खुल जाएगा। जो दूसरों के ऐब उछालता है उसका फिर खुदा उसका पर्दा उठा लेता है और इसके ऐब दुनिया और आखिरत में खोल देता है। अल्लाह करीम अपने पर्दे सत्तारी में हम सबके उयूब को छुपाए, ऐबों की पर्दा पोशी करे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती 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 जन्नती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।